श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन पाठ्यचक्र योगदान कर समस्त भाई अपा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय रही पुरुषोत्तम तत्व और रूपांतर योग। यही प्रसंग रे आलोचना करने मु जगतसिंहपुर जिलार रायरपुर श्री अरविंद समाधि मंदिर रे समाधि काम करथुवा तापस महापात्र भाई को अनुरोध करुच्ची से तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। तापस भाई। श्री अरविंद उपस्थित समस्त दिव्य अभिक्षु मातृ संतान भाई कमल भाई प्रकृत ए विषयटी को आम किसी दिन तले आरंभ करथिले किंतु नेटवर्क पई ए कथाटी अधारे रही जाइथिले। मु प्रकृत रे बड़ खुशी हेतिली जे जा हो माँ गोटे सुजोग देले मु तो कोठी किछि कहे नै जे एटा गोटे व्यतिक्रम हे गला किंतु हमरी ऑनलाइन पाठ्यक्रम कमल भाई एवं संतोष भाई बड़ नछोड़ बंधा पुणी आउ थे ये माँ कथा बाबाजी महाराज लेखा शुणा को आग्रह कले। जहाँ भी हो माँ अहेतुकी कृपा आमको पुणी माँ सुजोग देले से विषय पुणी आउ थे आलोचना करने बुझापी चिंतन करने सुजोग प्राप्त कले। आम समस्ते जानू जे पुरुषोत्तम होती श्री जगन्नाथ आउ श्री जगन्नाथ गोटे हूँ तत्व जमी विभिन्न धर्म संप्रदायर गोटे तत्व थाए पुरुषोत्तम गोटे तत्व बा आम जहाँ कहू जगन्नाथ तत्व। ये जगन्नाथ तत्वटी आम ओडिशावासी गोटे निजस्व धर्म स्वधर्म जहाँ को आम कहू एटा आम ओडिशावासी मानकर अगोचर रे आम जानिनु किंतु आम जन्म पूर्वर आम समस्त चेतना भितर ये आगुरी रही। सब बड़ कथा हूँ ये जो धर्म बा तत्व ये हूँ बहुत गुड़े धर्मर ये तत्वटी बहुत गुड़े धर्मर समाहार। आउ कहबार कथा हूँ जे भगवान संकल्प एवं आम मनीष मानकर लक्ष्य हूँ तत्व पुरुषोत्तम तत्व। प्रकृत में पुरुषोत्तम तत्वर प्रतीक होती श्री जगन्नाथ आ पुरुषोत्तम धाम प्रतीक हूँ पुरी। ये तत्व को जिते आम प्राप्त करवा आम साहाय्य नवा श्री अरविंदर अतिमानस शक्ति ताहले मन प्राण शरीर दिव्य तत्व रूपांतरित हेब एवं ये मनुष्य रोग जरा मृत्यु ये सबुठ पूर्ण मुक्त हे। यहाँ हूँ बेसिक कथा। ताहले आम जाई पुरुषोत्तम तत्व पूर्ण एकत्व स्थापन करिपरिबा एवं अतिमानस शक्ति द्वारा परिचालित हो सचित आनंदर पुरुषोत्तम तत्व होती परम ब्रह्म। तांकर धाम होती गोलक वैकुंठ साकेत आम सब जानी इत्यादि दिव्यधाम ये सब जगह आम समस्ते भी जानू ये सब परार्धरे अच्छी। आर विपरीत एवं विकृत रूप होती अपरार्धरे जोटा हूँ उच्चतर प्राणलोक स्वर्ग स्वर्गलोक मर्त्यलोक और पाताल। परार्धर जो दिव्य तत्व जो गुण गुड़िक रही परार्धर जो लोक साकेत गोलक वैकुंठ आर तत्व गुड़िक गुप्त भाव एवं प्रच्छन्न भाव रही अपरार्धरे अर्थात
ସଚିଦ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ତତ୍ଵ ଏଇ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଜଡ଼ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଯେ ଯାହା ପିଣ୍ଡେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଚିହ୍ନିବା କେମିତି, ଏହାର ସ୍ୱରୂପ କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଅପଭାଇ ମାନେ ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନାହିଁ। ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଯାଇଛୁ, ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ହାତ ପାଦ ବିଭିନ୍ନ ରୂପଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅବତାର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, 10 ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ବାମନ, ନୃସିଂହ, ଏମିତି 10 ଅବତାର ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅବତାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତତ୍ଵକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ତତ୍ଵଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟର କଥାଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ ସଂସାର ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବତାର ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତତ୍ଵକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ବା ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ଟିକେ। ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି କେହି ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ, କେହି କେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ, କେହି କେହି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଧାରାରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ପୁରୀରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ସେଠାରେ ସବୁ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ଏସବୁ କଥାର ସେଠାରେ କିଛି କଳ୍ପନା ବି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ପୁରୀ ହେଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଧାମର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମର ସମାବେଶ ଅଛି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଘଟିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଏ ତତ୍ଵର, ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଭିତରେ, ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ସତରେ ସତରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଆର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅବତାର, ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯାଏ। এই ଭୋଗ ନିବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିବା, ସେଠି ସେବକ ମାନେ ଝାଞ୍ଜ ଘଣ୍ଟା ବଜେଇକିରି ସବୁ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ଭିତରେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୋଗ ନିବେଦନ ହୁଏ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଭୋଗ ନିବେଦନ ହୁଏ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ସେଠି
भोग निवेदन बा समर्पण कराए। यार मूल कारण है जगन्नाथ होउछन्ति सच्चिदानंद तत्व से समस्त रूपटे प्रकट होइछन्ति। कौन मंत्र रे आराधना रे पूजा रे केबे हेले तांको जहाँ जो कौन प्रकार कले भी से तांको ही प्राप्त होता है। जे जगन्नाथ होउछन्ति सच्चित आनंद प्रतीक। ये कथा समस्त पुराण शास्त्र ऋषि मुनि महापुरुष समस्ते कहते घोरी घोरी कथा गुड़िक बहुत बहुत कथा ये विषय आलोचना। किंतु असल कथा हूँ ये समय जो कथाटी को आम आज आलोचना करुचे ये समय आसी नाला। तेणु यहाँ कहार चेतना भितर कथाटी ये गुप्त कथाटी स्पष्ट हो नाला जे ये जो श्री अरविंद अतिमानस शक्तिर प्रभाव रे सेटा आज आम मान पाखे स्पष्ट होती जे ये जो सचित आनंद प्रतीक अतिमानस शक्तिर प्रभाव रे ही से प्रकट हेब। ये कथाटी केवल श्री अरविंद जोग आम सम्मुख स्पष्ट कर। तेणु आम विभिन्न जुगरे कहुए जे विभिन्न जुगरे विभिन्न प्रकार धाम सब रही। जमती सत्य जुगर धाम होची बद्रिकाश्रम, त्रेता जुगर धाम होचंती रामेश्वरम, आउ माने द्वापर रे धाम होची द्वारिका एवं कली जुगर धाम होची श्रीक्षेत्र पुरी। आउ असल कथा होची जे पुरी क्षेत्र होची धाम एवं क्षेत्र। आ विषय टिके आमे परे दिबा धाम एवं धाम कौन एवं क्षेत्र कौन। पुरी श्रीक्षेत्र को आमे धाम एवं क्षेत्र उभय बोली कहू। भारत वर्ष रे पूर्वे भिन्न भिन्न अवतार विभिन्न समय रे आचार्य माने आछंती। आउ प्रकृत कथा होची ओडिशावासी माने प्रकृत रे चेतनार स्तर रे एते सरल तांको गुण थिला अछि भी एबे भी जो समय रे विवर्तन धारे रे जो आचार्य बा अवतार माने आसीछन्ति ताको अति सहज रे ग्रहण करिछन्ति। जो समय जो धर्मर प्रसार होइछि ताहार सत्यर उपलब्धि शेष सीमा नुहे। जो समय जहाँ जो धर्मटी प्रचार होइछि आमे जानिछु सेटा शेष सीमा नुहे। यह सच्चिद आनंद को पूर्ण भाव में उपलब्धि करने गोटे विवर्तन मध्यवर्ती अवस्था। ये कथाटी को आम यही पाठ्यक्रम विभिन्न समय कथाटी को विभिन्न वक्ता मान शुणीचु जे यही जो अवस्था आम गति करुचु बा मझे मझे जो अवतार मान सब संसार को आसती संसार परिवर्तन सी हूँ गोटे विवर्तन मध्यवर्ती अवस्था बा आम जो जगह को जाऊँ रूपांतर जुग को जाऊँ गोटे प्रस्तुतिर अवस्था। तेणु समय आसी नथिबारु अतिमानस शक्तिर प्रकाश आम उपरे पड़ी नथिबारु तेणु ये रहस्य आम आगे प्रकाशित होई नाही। आउ जीवनर जो चरम लक्ष्य को आम सब समय प्रत्येक समय जो सत्य आम आगे उद्घाटित होती सेटा को आम ओडिशावासी केबे भी भाभी देनु जे एटा ही परम सत्य आपर आउ किछि नाही एवं ताकू ही गामुड़ी धरिकी आम ओडिशावासी रहिलु। ओडिशार जनसाधारण माने बाह्य चेतना रे ए सब कथा गुडिक अस्पष्ट थिला। आम भी अस्पष्ट थिले गोटे समय रे किंतु ईश्वर चेतनाटी पूर्वरु पुरुषोत्तम धर्म प्रतिष्ठित थिबारु आम चेतना भितर पूर्व प्रचलित धर्म भितर आम आबद्ध रहीने नूतन धर्म को ग्रहण करी आसी। एटा उत्कलवासी ओडिशावासी गोटे चेतनार गोटे विशेषत्व यहाँ अन्य प्रदेश मानक कथाटी देखा जाए ना। आम शुणीचे जे माँ कही कथा जे प्रथमे ओडिशा तापर बेंगल यहाँ हूँ तार भीतर कथा तार चेतना भितर ये कथाटी पूर्वर आम मान चेतना भितर रही। पृथ्वी विभिन्न धाम गुड़िक आम पूर्व एक कथाटी शुणी परार्धर विभिन्न दिव्य लोकर प्रतीक पृथ्वी पृष्ठ में जिते विकृत थिले तार मूल तत्वटी निहित रही माने जो जो साकेत गोलक वैकुंठ तार पृथ्वी पृष्ठ भी से सब धाम रही।
ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସେଠି ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବା ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେମାନେ ସେଇ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାମ ରହିଛି, ଧାମଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧାମ। ଯେଉଁଠି ଅବତାର ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଧାମ। ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଦିଟା ଜାଗା ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଇଥାଏ, କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଧାମ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନଟି ଯୋଉଟା, ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ରହିବା ଜାଗାଟି ସମାନ ହେଇଥାଏ। ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠାରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଧାମ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଧାମ। କଳିଯୁଗରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଲୋକର ଧାମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପୁରୀ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ପୁରୀରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଧର୍ମରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ଜାଣିଛୁ, ବୁଝିଛୁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଧର୍ମ ବା ପୁରୀରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମର ଲୋକ ପୁରୀକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ପୃଥିବୀର କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାକେତବାସୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ଗୋଲେକବାସୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବା କ୍ରମ ବିକାଶର ପନ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ଥୂଳ ଜଡ଼ ସ୍ତରରୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା, ଶୁଣିଥିବା, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନ ଏଇ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇକରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଡ଼ରୁ ମନର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ତର। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ କ୍ରମ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସେ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଉ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ଆବୃତ କରିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଧର୍ମର ନାଶ ହେଲା, ହ୍ରାସ ହେଲା ବା ଗ୍ଲାନି ହେଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇକରି ନୂତନ ସ୍ତରର ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତରର ବିକାଶ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ ରହସ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଜାତି ସ୍ଥାପନା, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରକାଶ, ଏ କଥାଟି ଗୁପ୍ତ ରହେ। ଏ କଥାଟି ସେ ସମୟରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ବା ଅତୀତରେ ଆମେ ସବୁ ଏ କଥାଟି ମଣିଷ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ବିରୋଧ ରହିଥାଏ। ଯିଏ ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଆଚରଣ କଲେ, ଯୋଉ ଧର୍ମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ଧର୍ମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ଧର୍ମରେ ଆଚରଣ କଲେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ବିରୋଧ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିକିରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅବତର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲୁଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ
ତା ଭିତରେ ଏଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ରୋଗ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ହେବ। ସେ ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ କଥାଟି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପୁରା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥାଟିକୁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘୋଷି ବି ଦେଇଛୁ ଯେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ପୁରା ଆମେ ଏ କଥାଟିକୁ ଘୋଷି ଦେଇଛୁ, ବୁଝି ବି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ଏକ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସେତୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ମରଲୋକରେ ରହିଛୁ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ରହିଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲ ସଦୃଶ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଉତରି ଆସିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। এই କଥାଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଭଗବତ ଲୋକଟା ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉତରି ଆସିବ, ଅତିମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଅବଗାହନ କରିବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଜ୍ଞାତ ରୂପେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନର ମୋହରେ ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ନ ପାରି ସତ୍ୟକୁ ଠିକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବିରୋଧ କରୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଅନୁସାରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବାରୁ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି କିଛି ଅଂଶରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିଏ? ମଣିଷ। ଆମର ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱଟା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଏ କଥା ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାଟି ଭରିକିରି ରହିଛି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛୁ। ଏଇ କ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉ ଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଯାକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ତ କାହିଁ ରୂପାନ୍ତର ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ରୂପାନ୍ତର ହେଇନି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତିମାନସ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧିଟି କେବଳ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଅତିମାନସ ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସିବ ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱଟି କ'ଣ। ଆମେ ତାକୁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଏ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶକ୍ତିର ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଆଉ ଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଏଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ବା ତତ୍ଵ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଆଉ ଏ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଏକବାରରେ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମୂଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣ ଧର୍ମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକାଶିତ ଅପ୍ରକାଶିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ମୂଳ ତତ୍ଵରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁରାପୁରି ସେଇ ତତ୍ଵରେ ବା ସେଇ ପ୍ରତୀକରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମୂଳ ସତ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସତ୍ୟଟି ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଅତିମାନସ ତତ୍ଵ ମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ତତ୍ଵଟି ଯେହେତୁ ଭିତରେ ରହିଛି ତେଣୁ ସେ କଥାଟି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତିମାନସ ଯୋଗ ପ୍ରତି ବା ତତ୍ଵ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବା ପ୍ରଭୁ ସିଏ ସେ ପ୍ରତୀକ। ଆର ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ତିନିଟା କଥା ଏଥିରେ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲିକି କହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସଗୁଣ ରୂପ। ଏଇ ସଗୁଣ ରୂପ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଏଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସଗୁଣ ରୂପର ପ୍ରତୀକ ବା ରୂପ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଏମାନଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କଥା ହଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରୂପକୁ ଆମେ ମନରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ବା ଆମେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଏଇ ଅତିମାନସ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ଵ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଏକ ସମୟରେ ସାକାର ଆଉ ସେ ଏକ ସମୟରେ ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ରୂପ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଆସିବ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକାର ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଏବଂ ସେ ଏକ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାକାର ଏବଂ ନିରାକାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ। ମନର ସୀମିତ ଥିବା ମନଟା ଆମର ଏତେ ସୀମିତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ମନ ଚେତନାରେ ଆମେ କେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବିଚାର ପାରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କଥାଟି ଶୁଣିଛେ ତାର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି କିଛି ତାର କଥାଟିକୁ କହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ରୂପଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାର ହାତ ପାଦ ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ
श्री जगन्नाथ होचंती पुरुषोत्तम परम ब्रह्मकर विग्रह। तेणु सी होचंती रूप एवं अरूपर ऊर्ध्वरे प्रकृति में कौन रूप ना कि से देखा बहुत सुंदर। आम जो मैंने दर्शन करूँ मंदिर रे बहुत सुंदर किंतु से होचंती रूप और अरूपर ऊर्ध्वरे। तेणु श्री जगन्नाथ को परम ब्रह्मकर मूर्ति बा प्रतीक बोलिकी आम कहीपर श्री जगन्नाथ। 3 नंबर कारण हूँ से एक ब्रह्म सृष्टि रूप देइछंती एवं सृष्टि को परार्ध एवं अपरार्ध 2 भाग में विभक्त करिसेंती। परार्ध होछि अपरार्धर ठीक विपरीत वा विकृत रूप जहाँ आम पूर्व ये कथाटी को आलोचना करुथिले। याकू प्रत्यक्ष रूपे प्रमाण करिछि क्रम विकास। आम ये कथाटा धीरे धीरे आम भितर समस्त भितर अनुभव रे आसिला। यही सब सत्य एवं प्रत्यक्ष घटना दृष्टि परार्धर समस्त वस्तु एवं अपरार्धर प्रतीक गुड़ाक विद्यमान। आम जो आम जहाँ भाविचु साकेत गोलेक वैकुंठ ये सब गुड़ाकर रूप आम पृथ्वी पृष्ठ आम देखुचु। से कारण श्री जगन्नाथ होचंती परम ब्रह्म का प्रतीक एवं पुरी होची सच्चिदानंद धाम प्रतीक। प्रकृति में ये कथा वस्तु को आम आज आलोचना भीतर को ये आम आनिले ये तत्व भीतर आहरी बहुत कथा रही किंतु ये सब कथा जो आम सब विभिन्न समय विभिन्न अपाभाई पाखु शुणुचे केवल आम भितर गोटे ये विषय प्रति गोटे आग्रह सृष्टि करने ये सब गोटे सुजोग सृष्टि आम भितर किंतु ये तत्व भितर बहुत कथा अच्छी। पुरुषोत्तम तत्वटी गोटे बहुत बड़ विस्तृत पाठटी आपको जदि आम सारांश जदि अल्प केते वाक्य आम जदि माने भाविबा अल्प करे जदि बुझा को चेष्टा करवा ताहले कथा गुड़िक यही हेब। ओडिशावासी श्री जगन्नाथ धर्म से चेतना प्रतिष्ठित होती रही कारण भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न आध्यात्मिक सिद्धांत क्रम विकास को त्वरान्वित करिवारे साहाय्य करुछि। पृथ्वी क्रियाशील हेबा समय ओडिशावासी ताकू ग्रहण करिछन किंतु सेथिरे आबद्ध होई रही नाहंती के जेतेबेले जो धर्म आसीछि सम्मुख को ओडिशावासी पाखु से माने सेथिरे ताकू ग्रहण करिछन किंतु असल कथा होछि से माने बा आमे माने अज्ञात रूपे जीवनर यथार्थ लक्ष्य आड़ को अग्रसर हो। वर्तमान जीवनर लक्ष्य जे श्री अरविंद जग को ग्रहण करिवार ये जो कथाटा आम पाखरे स्पष्ट होती तथा प्राप्ति हेबार समय आसी श्री अरविंद जोग ग्रहण कले जहाकू आमे दारुब्रह्म रूपे पूजा करू तांकर जो यथार्थ स्वरूप साक्षात पुरुषोत्तम परम ब्रह्म तत्व ताकू उपलब्धि करि परिबा। श्री अरविंद अतिमान शक्तिर प्रभाव रे यार उपलब्धि ही हेब नूतन युग बा नूतन सत्य युगर प्रतिष्ठा जहाकू आमे कहू अतिमान जातिर प्रतिष्ठा साक्षात भाव में प्रकाश हेबे जेतेबेले एई कथाटा अतिमानस जातिर प्रतिष्ठा हेबो सेतेबेले जोटा श्री जगन्नाथंकर पाखरे अप्रकाश्य होइकरी अछि पूर्ण रूपे प्रकाश ही ना अप्रकाशित तो कहि परिबानी पूर्ण रूपे प्रकाश ही नाहंती सच्चिदानंद जेतेबेले अतिमानसर जाति प्रतिष्ठा हेबो से सच्चिदानंद परम ब्रह्म निजे पूर्ण रूपे प्रकाश हेबे। मांकर जय मां संतान मानकर जय समस्त को धन्यवाद। वर्तमान मातृ संगीत गान करने
ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ମାଣତିରିରୁ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। ତୁମେ ବାଛିଛ କି ମୁଁ ଡାକିଛି ଜାଣେ ନା, ତୁମ ବିନା ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା ମା, ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତୁମେ ବାଛିଛ କି ମୁଁ ଡାକିଛି ଜାଣେ ନା, ତୁମ ବିନା ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା ମା, ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ସେ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ସେ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ତୁମ ନାମ ମୋ କାନରେ ଥରେ ବାଜିଛି, ତୁମ ନାମ ମୋ କାନରେ ଥରେ ବାଜିଛି, ସେ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ମା, ଭଲ ପାଉଛି। ତୁମେ ବାଛିଛ କି ମୁଁ ଡାକିଛି ଜାଣେ ନା, ତୁମ ବିନା ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା ମା, ଭଲ ଲାଗେ ନା। ସ୍ମୃତିରେ ମୋର ନଥିଲେ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟତା ଲାଗୁଛି, ତୁମରି କଥା ଭାବିଲେ ବସି ସବୁ ମୁଁ ପାଉଛି। ସ୍ମୃତିରେ ମୋର ନଥିଲେ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟତା ଲାଗୁଛି, ତୁମରି କଥା ଭାବିଲେ ବସି ସବୁ ମୁଁ ପାଉଛି। ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଥରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଥରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, କାଲି କଥା ମୁଁ ଭାବୁନି କିଛି ମା, ଭାବୁନି କିଛି। ତୁମେ ବାଛିଛ କି ମୁଁ ଡାକିଛି ଜାଣେ ନା, ତୁମ ବିନା ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା ମା, ଭଲ ଲାଗେ ନା ମା, ଭଲ ଲାଗେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ମା ମା ନାମ ଜପ କରି ଆଜିର ପାଠ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।